بنا کر فقیروں کا ہم بے غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انور شاہ اس وقت سماج نیوز پر آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت میں سید الرحمن محمد سابقہ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل مردان، سابقہ MPA کے پرزن ظاہر شاہ محمد کے ساتھ اس کے حجرے میں بیٹھا ہوں۔ آج کل جو صورتحال ہے غیر یقینی، لانگ مارچ بھی ہے، دوسرے مشکلات بھی ہے، اس کے بارے میں ان سے کچھ سوالات کر رہے ہیں۔ شاہن کئی اشر گزر گئے، اب قبلے کے عن سے دور ہے، کیا بات ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں انور شاہ بھائی آپ کا اور آپ کے چینلز کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ایسے موقع پہ جب آپ نے سب سے پہلے ایسے سوال سے شروع کیا جس کا میں مختصر جواب دینا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ کچھ صحت اور کچھ مصلحت کے تحت، کیونکہ بنا کر فقیروں کا ہم بے غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میری خاموشی اسی وجہ سے رہی کہ میں حالات کو دیکھتے ہوئے، اور انسان وہ ہوتا ہے، اور جب سیاسی فیلڈ میں بندہ ہوتا ہے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے اپنے آباء و اجداد سے جو کچھ سیکھا، جو اپنے بزرگوں سے سیکھا، اور اپنے ملک سے جو کچھ سیکھا، تو میں مختصراً انور شاہ صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک صحت اڑے آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مصلحتاً اس لیے خاموش رہا کہ حالات واقعات ایسے تھے کہ جب آپ کی نہ سنی جا رہی ہو اور آپ ایک جائز بات پہ آپ کوئی کمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک سیاسی جماعت سے میرا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف۔ اس سے پہلے بھی میرے والد مرحوم سیاسی جماعتوں میں رہے ہیں اور ان کے ساتھ کافی دوستیاں ہیں، تو اسی ناطے میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا، اور ہر ایک سیاسی جماعت کو میں اپنے گھر کی طرح سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے وہاں سے پڑھا، میں نے وہاں سے سیکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میں دیکھ رہا تھا اس ملک کے حالات کو، لیکن جب بندہ اپنے ایک پارٹی میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس پارٹی کا اس کے اوپر حق ہوتا ہے۔ میں نے انور شاہ صاحب جب تحریک انصاف کی حکومت بنی KPK میں پہلی بار، تو اس سے 2 سال پہلے میں نے PTI میں شمولیت اختیار کی، اور اس وقت بھی میں ایک نظریے سے شامل ہوا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ یہاں پہ تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی کے لیے ہمیں مناسب بندہ مل گیا ہے، جس نے شوکت خانم، جس نے نمل انسٹیٹیوٹ کو کامیاب کرایا، اور اس طرح سے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم سیاست کے اس ورلڈ کپ کو بھی جیت جائیں گے، لیکن بیچ میں سے کچھ ایسے واقعات سامنے آئے جس کا میں اسی لیے ذکر کرنا ضروری چاہوں گا کہ لوگ PTI میں ہم نے کنبے کی طرح کام کیا، میرے لیے سب قابل احترام ہے، لیکن جب آپ کسی جگہ پہ ہوتے ہیں، ابراہیم لنکن in his letter writes to his son کہ whenever you are right, speak and speak۔ لانگ مارچ شروع ہوا ہے، آج تیسرا دن تھا، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بولتا ہے کہ جنازے اٹھے گی، کوئی بولتے ہیں لاشیں اٹھے گی، اور کوئی بول رہا ہے خونروزی مارچ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ لوگ نکلے ہیں آزادی کی تحریک کے لیے، کیونکہ ہم ایک روایتی دور سے گزرے ہیں، پاکستان ایک ٹرمائل سے، ایوولوشن کے ٹرمائل سے گزر رہا ہے، اور میں اس سٹیج پہ ہے کہ جہاں پر ہمیں قیادت کی ضرورت ہے، اور قیادت کے حوالے سے میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ لیڈرز کو اور کنگز بادشاہوں کو
वज़रा वज़ीर आज़म एक मशीर उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसका किचन कैबिनेट उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इमरान खान के साथ ऐसे लोग चिपके रहे जिन्होंने इसको गलत ट्रैक पे लगाया। आशूर जनाज़ों का एक टाइम तयन अल्लाह करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सदा सुखी रखे और इसमें अमन व अमान हो। और दोनों अतराफ को मैं एक मशवरा देना चाहूँगा कि दोनों तरफ से एक्सट्रीमिज़म ना हो, क्योंकि पीटीआई वाले यूथ मोटिवेटेड है, उनको बड़े सब्र से, क्योंकि एक आजमाइश के टाइम में, एक वार टाइम में आपको पीस के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि आप एक सियासी जदोजहद में हैं, एक सियासी कारकुन है। और सियासी कारकुन का ये काम होता है कि वो बिगाड़ने की बजाय चीज़ों को बनाए, क्योंकि शऊर के हवाले से मेरे ख्याल में ये हर मुल्क में बहुत कम ही लोग होते हैं। तो ये हमारा रावल दस्ता है यूथ, इसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। और हालात ऐसे हैं कि अगर ऊपर से मैं फेडरल गवर्नमेंट को भी मशवरा देना चाहूँगा कि उसको भी आयरन हैंड से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाक़यात फिर नुकसानात पर इनका खात्मा होगा। अनवर शाह साहब, ये एक बहुत मुश्किल मरला है, मदीना की रियासत बनाना ये कोई आसान काम नहीं है। नहीं, वो तो बोलते हैं कि ये रिजीम चेंज था, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। हाँ, रिजीम चेंज के हवाले से तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इसमें तो बहुत सारे तफसीरें हो चुकी, लेकिन मैं मुख्तसर सा जवाब देना चाहूँगा। जो भी ये चेंज है ये इमरान और पीटीआई के लिए बेहतर साबित हुआ, क्योंकि सियासी शहीद हो गए। अगर हम उसी तरह चलते, क्योंकि हमारी इकानमी भी कमज़ोर थी, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, और दूसरी तरफ से टीम का भी यही हाल था कि अगर इमरान खान साहब इस टीम के साथ आगे चलते तो मेरे ख्याल में वो ही वाज ड्रूम्ड टू डिजास्टर। और फिर इससे एक लीडर, इमरान खान क्यों आर्मी के पीछे पड़ा हुआ है? आर्मी और कौम एक है, और हम पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी और उसके बाद अवाम, क्योंकि पाकिस्तान फौज के मरहून मिन्नत अगर आज हम पूरी दुनिया में इस लेवल पे पहुंचे हैं तो ये पाकिस्तान फौज का तुर्रा इम्तियाज है कि उसने दहशतगर्दी के जंग को जैसे कंट्रोल किया, उसने टेररिज्म को जैसे कंट्रोल किया, तो दुनिया की कोई ताकत मल्टीनेशनल सोसाइटी में ये कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अगर कोई और कौम होती, कोई और मुल्क होता तो इसे बिखर जाना था। अगर इसको यकजा किया है तो इस पाकिस्तानी फौज ने, जिसको मैं सलूट पेश करना चाहूँगा। लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन सबसे पहले फौज, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, एक मुसलमान फौज की हैसियत से जहाँ भी हमें हमारी मुश्किल आती है पूरी दुनिया में पाकिस्तान फौज हरा और दस्ते का किरदार अदा करता है। सैलाब आता है तो पाकिस्तान फौज आगे होता है, सियाचिन पे लड़ाई पाकिस्तान फौज लड़ती है, कश्मीर के बॉर्डर पे पाकिस्तान फौज लड़ती है, ट्राइबल के बारे में दोनों तरफ से हमें खतरों ने घेरे रखा। पिछले 10 साल में किसने डिफेंड किया? पाकिस्तान फौज ने। तो मैं कैसे इनकी कुर्बानियों को बोलूं? इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च हो रहा है, तो आखिरी पैगाम ये है कि यूथ सब्र से काम लें, क्योंकि वो मोटिवेटेड लोग हैं, उनको गलत पटरी पर न चढ़ाएं। और वो जो इलेक्टेबल उनके पीछे उनके साथ बैठे हुए हैं, जो गलत मशवरा देने वाले हैं और वो उनको लड़ाना चाहते हैं, अगर ये लड़ाई छिड़ गई तो मैं नहीं समझता अनवर शाह साहब कि तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। आप पीटीआई का बेड़ा भी गर्क कर लेंगे और इस मुल्क का भी, फिर अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि आप जमहूरियत का जनाजा निकाल लेंगे। और मैं ये भी समझता हूँ कि जब ऐसे हालात हों तो नजरिया ज़रूरत की ज़रूरत पर पड़ जानी जरूरी आ जाती है, क्योंकि जब आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, एक तरफ से पीडीएम है जो मेच्योर सियासी क़यादत है, दूसरी तरफ पीटीआई वाले हैं, तो अगर ये सियासी जुमातें आपस में मुश्तगरेबान रही तो फिर गिला किससे? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू स्पीक एंड दिस इज व्हाट यू मस्ट नो। दिस इज माय मैसेज, नॉट फॉर ओनली द PTI, but this is my
This is my message for the whole country. This is my message for Imran Khan, and this is my message for Pakistan Army, great army. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Zindabad.